پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، وطن عزیز پاکستان اور سرفروشان پاکستان اپنے مستقبل کے حوالے سے تاریخ کے نازک موڑ پر بیرونی دشمنوں کے علاوہ اندرونی دشمنوں کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اندرونی دشمن سول حکومت کی صفوں میں اور سیاسی جماعت کی کلیدی حیثیت میں موجود ہیں۔ ان حالات میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ انکشاف کہ جتنے بڑے پیمانے پر کراچی پورٹ ٹرسٹ میں لوٹ مار کی جاتی ہے، جس کا مقابلہ ملک کے کسی بھی ادارے، خاص طور پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب کرپشن کا نیٹ ورک سرکاری، قومی اور صوبائی اداروں میں اب اتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ پاکستان کرپشن کے حوالے سے عالمی سطح پر اس کی رینکنگ دن بدن بلند ہوتی جا رہی ہے۔ ملک کو اندرونی طور پر سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر انسانی صحت و جان کے تحفظ کے ادارے محکمہ صحت کو بھی نہیں بخشا گیا ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے، وہ صحت کی خبروں اور رپورٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیا، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں ہی دیکھ لیں کہ جس جھٹائی اور دیدہ دلیری سے قانون کے ساتھ کھلواڑ اور کرپشن کے لیے عدالتی فیصلوں تک کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اس کی تازہ ترین مثال محکمہ جاتی مختلف کیڈر کے نان گزیٹڈ ملازمین کی ترقیوں میں لا قانونیت کی انتہا کر دی گئی ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر 16 گریڈ کے اسسٹنٹس کو ترقی دیے جانے کی کمبائنڈ فہرست ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، یہ فہرست جو آپ نے ابھی اسکرین پر ملاحظہ فرمائی، ڈاکٹر محمد اسد کھتری سیکشن آفیسر PM2 کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس میں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے فیصلے کے مطابق چیف سیکریٹری سندھ نے سابق DG ہیلتھ ڈاکٹر اخلاق احمد کی جانب سے خلاف قانون ترقی پانے والوں محمد ایوب، عامر درانی، دانش پوری کی ترقیاں متنازع ہونے کے باوجود سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑا کر ڈپارٹمنٹل کمیٹی کے ممبران کو اندھیرے میں رکھ کر خلاف قانون ترقی پانے والوں محمد ایوب، جو ایپکا سندھ کے صدر بھی ہیں، عامر درانی، دانش پوری وغیرہ کو DG ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن کی نگرانی میں جو کچھ ہوا ہے، کیا ماضی کی طرح یہ خلاف قانون معاملہ توہین عدالت کے کیس کی صورت میں دوبارہ عدالت میں نہیں جا سکتا ہے، یا خلاف قانون ترقی پانے والوں پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے؟ اس حوالے سے پہلے غیر قانونی ترقی پانے والوں کی تصاویر بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ غیر قانونی ترقی پانے والوں کی تصاویر کے بعد اسی حوالے سے
एक ठट्टे के महकमे सेहत सिंध के मुलाजिम और पिटिशनर अब्दुल करीम भंड क्या बता रहे हैं और कह रहे हैं, इनका ऑडियो क्लिप भी आप बराह रास्त समाअत फरमा लें। असिस्टेंट का सुप्रीडेंट उनजी वर्किंग तकरीबन कंप्लीट थी चुकी है। हाणे जेको आहे वर्किंग असांखे सीनियर क्लर्क खे करणी आहे, बाक़ी हाणे इहो तव्हांखे नोटिफाई करणु या हुनजा मिनट्स सां मीटिंग ठाहिणु, इहो सॼो सेक्रेटरीएट वारनि जो कमु आहे। सो हाणे हफ़्ते में कढनि, 2 हफ़्तनि में कढनि, या अॼु कढी ॾियनि, सुभाणे कढनि, DPC जो योगा जो वरी दोबारा DPC कनि, इहो उन्हनि जो थोरो आहे हिते हले पियो। पर हाणे इहो कमु जेको आहे मिनट्स त हिननि जा तयारु थी विया आहिनि, स्क्रूटनी कमेटी विया, ॾिसो वधीक छा था कनि। भईजान ही केस बि आहे पंहिंजो सॼो कोर्ट मैटर आहे, कोर्ट जो हुकुम आहे। उनखां पोइ हिन ते एॾो त कमु हलियो आहे, एॾो त कमु हलियो आहे जो माना उहा शइ बयानु नथी करे सघिजे, एतिरी हिननि असांखे महिनत कराई आहे। पोइ हाणे 2-3 महीना पहिरीं जेको आहे आपका जो डिमांड्स हुयूं, उन में सेक्रेटरी जेको आहे सर्विसिस उन हिकिड़ी मिनट सां मीटिंग आपका जा कढिया, उन्हनि मिनट सां मीटिंग ते जेको आहे अॼु काफ़ी बेलो खातो ॿिया डिपार्टमेंट एजुकेशन त ऑलरेडी कमु हलंदा रहा, उन्हनि जो जेको आहे उन्हनि जा प्रमोशन थी विया। असांजो माना जहिड़ो मिठो असां खाधो हुजे हिननि न खाधो हुजे। नाजरीन कराम, अब आप खुद ही फैसला फरमा लें, जबकि यहाँ में मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत सकीना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये इरशाद अरबाब इख्तियार और मुसलमाना पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि इंसाफ करो, वरना याद रखना हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्ब पूरी कौम हो गई, क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। नाज़रीन कराम, अब आप आइए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की जानिब, जहाँ कीमती जदीद तिब्बी आलात से लाखों रुपए की कीमती पुर्जा जात की चोरी रिकॉर्ड पर मौजूद है, जहाँ नीम तिब्बी अमला आतिश सब्की के पुरफरार वाक़ये में अपनी जानों से चला गया, लेकिन किसी वाक़ये की FIR और तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सरबस्ता राज बनी हुई है। कैडर चेंज स्टोर कीपर अनवारुल हक की रिश्वत खोरी, क्वालिटी इंटरप्राइजेस सलमान कोटी, तमीर एजेंसी के मालिक आसिफ से रिश्वत की वसूली, बैंकों के जरिए की जाने की खबरें और फिर बैंक स्टेटमेंट्स के सबूतों के तराशों के साथ कौमी प्रिंट मीडिया में शाया होना, सोशल मीडिया पर वायरल होना, हत्ता के अरबाब इख्तियार को दरखास्तों की सूरत में तमाम सबूतों के साथ लूट मार की शिकायत पेश की गई, ताहाल अरबाब इख्तियार ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। फिर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इस पस मंजर में ये दावा का उनका तर्ज हुकूमत गुड गवर्नेंस पर मबनी है, जिसकी यकीन दहानियाँ आलमी मालियाती इदारों को भी कराई जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर कौमी खजाने की सबूतों के साथ लूट मार पर किसी तहकीकात का ना होना और करप्शन रोकने और पकड़ने वाले इदारों की ताहाल मुकम्मिल पुरस्कार खामोशी, क्या बाबुल इस्लाम सिंध में करप्शन को खुली छूट दे देने का कोई कानून चोरी छुपे मंजूर करा लिया गया है? हालांकि इस वाक़ये पर मज़कूरा कंपनियों की रिश्वत खोरी की फौरी तौर पर आला सतही शफाफ तहकीकात की जिम्मेदारी अरबाब इख्तियार ने अपने हलफ के मुताबिक अदा की होती, और न जाने कितने बैंकों के जरिए मजीद रिश्वत लेने वाले पर्दा नशीन बेनकाब होते।
करप्शन के इस नासूर की बिना पर आज मुल्क और कौम दांव पर लगे हुए हैं। याद रखें कि महकमाला सवादीदी इख्तियार का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि अथॉरिटी अपनी मनमानी के फैसले करे, बल्कि अथॉरिटी हर हाल में कानून के मुताबिक काम करने की पाबंद है। क्या हस्पताल के एमएस डॉक्टर अतीक कुरैशी, जो सेक्रेटरी सेठ रिहान इकबाल बलूच के कजिन होने के उठते बैठते दावा करते रहते हैं, उन्होंने इस रिश्ते की ही लाज रखते हुए मज़कूरा संगीन इल्जामात का कोई इखलाकी, कानूनी, शरई नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी सेहत की साख को बरकरार रखने के लिए अपनी नाक के नीचे होने वाले करप्शन के खिलाफ कोई नुमाइशी तहकीकात की जरूरत को ही जरूरी जान लिया होता, जबकि तिब्बी गफलत का शिकार जच्चा आज भी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद से मिलने वाला फेस्टूला का तोहफा लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या महकमे सेहत के वो जालिम अफसरान, जो अपने काले करतूतों की बिना पर आज अल्लाह की पकड़ की बिना पर दिल के मरीज, कैंसर के मरीज, घर गिरवी रखवाने वालों से भी इबरत लेने की किसी को जरूरत और फुर्सत नहीं है, कि क्या अजब है जिन्हें मुअत्तल होकर जेल में होना चाहिए था, वो छुट्टियों पर और जबरदस्ती रिटायर कराए जाने वाले मज़कूरा अस्पताल की इंतजामिया के निशाने पर हैं। जबकि अभी पहले 7 गोश्त मुलाजिमीन का मामला तय नहीं हुआ कि 2 गोश्त मुलाजिमीन और सामने आ गए। इन गोश्त मुलाजिमीन में डॉक्टर अब्दुल लतीफ आरएमओ नाइट, तना जहांगीर स्टाफ नर्स तवील अरसे से गायब, और इन वीजे पर गए हुए लोगों की तनख्वाहों का खतीर हिस्सा क्या महकमे से सिंध के सूबाई सेक्रेटरीट तक जा रहा है, जिसकी बिना पर सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच के वाजे इंतबा के बावजूद गोश्त मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जाने के बजाय कैडर चेंज मुलाजिम एमएस डॉक्टर अतीक कुरैशी के बजाय जोर तो करते हुए मामले को रफा दफा करके महकमे सेहत की जिट को खुला चैलेंज कर रहा है, जिसका मतलब दाल में काला या कहीं पूरी दाल तो काली नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल मंगल को एनआईसीवीडी और जेपीएमसी समेत बहुत कुछ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।